أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا من إلنا يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات تسوج هوي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الله أنت تنككوت كولدم يا يكرون توت إن كنتم مؤمنين بالله يمتامنوا كهوناتشو فإن لم تفعلوا إن باترقوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كالله أنك ملكتن يوغر بطورنت إذنوا وإن تبتم بتتصصتنا بتملسوا فلكم رؤوس أموالكم يننت وأنا جنزباتشو هللاتشو لا تظلمون سوتشن حقاتشون بموسد أتبدلهم ولا تظلمون إن أنتم حقاتشو تبلاتشو هتبدلوا على الله وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة يا بدر يوصدوا سو دهاك هنا اسكياغين درس متبك على وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون بتمتصوتوا أوف بتلوت معناتنا مولو لمولو داون بتتولت لأن أنت بلاجنو إن كنتم تعلمون متاوكو بتونو نورو تسروا تنبر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني ودع الله متملسبتن كان تتنككوا ثم توفى كل نفس كزيا أي أندان نفس يمولالاتال ما كسبت يسراتشون وهم لا يظلمون النرسو عيب بدلهم يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنات تسوج شوي إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إن أنت أمنات تسوج شوي بإدا كتوالاتشو اسكتو السنجيزي درس صافت بمهكلاتشو على الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل بمهكلاتشو صحافي بتككل يصاف ولا يأبى كاتب صحافي انبي ايبل ان يكتب ليصف كما علمه الله اندا سوقه ሁሉ فليكتب السو يصاف صحافيو وليملل الذي عليه الحق يا دغمو ادا ያለበት ሰው የሰው ሐቅ ያለበት ሰው በቃሉ ለሚጽፈው ይንገረው ያለበትን ማለት ነው
ወልየተቂ ላህ ረበሁ ይህ ሐቅ ያለበት ሰው ጌታውን አላህን ይጠንቀቅ ይፍራ ወላ የብኸስ ሚንሁ ሸይአ ካለበት ዕዳ ላይ አያጓድል በሚያጽፍበት ጊዜ ለጸሐፊው በሚነግርበት ጊዜ فإن كان الذي عليه الحق يا እሱ ሐቅ ያለበት ዕዳ ያለበት የዕዳው ባልተቤት ከሆነ ሰፊሃን ቂል ሞኝ ከሆነ አው ضعيفا ወይም ደካማ ከሆነ አው لا يستطيع أن يمل ወይም እርሱ ለጸሐፊው በትክክል ሊነግረው የማይችል ከሆነ هو እሱ فليملل وليه بالعدل የሱ ዋቢ የሆነው ተጠሪው በትክክል ለጸሐፊው ይናገር واستشهدوا شهيدين من رجالكم በዚህን ጊዜ ሁለት ከወንዶቻችሁ አስመስክሩ በመታጽፉበት ጊዜ فإن لم يكونا رجلين ሁለት ወንዶችን ካላገኛችሁ ከሌሉ فرجل አንድ ወንድና ወምራአታኒ ሁለት ሴቶችን ممن ترضون من الشهداء ከምስክሮች የምትወዱላቸው የሆኑትን ምስክርነታቸውን ማለት ነው አንተ ضل احداهما ከሴቶቹ አንደኛዋ ብትሳሳት فتذكر احداهما الاخرى አንደኛዋ ታስታውሳታለች ስለዚህ አንድ ወንድና ሁለት ሴቶችን አስመስክሩ ولا يأبى الشهداء ምስክሮቹ እምቢ አይበሉ إذا ما دعوا لمسكروا بتتربت ጊዜ ولا تسأموا أتسلتوا أن تكتبوه ያንን ዕዳውን በመጽሐፍ ላይ አትሰልቹ صغيرا أو كبيرا إلى أجله ትልቅም ይሁን ትንሽ እስከ ጊዜው ድረስ መጽሐፋችሁን አትሰልቹ ذلكم ይህን ማድረጋችሁ አቅሰጡ እንደላሂ አላህ ዘንዳ በጣም ትክክል ነው ወአቅወሙ ሊሸሃደቲ ለምስክርነትም በጣም አረጋጋጭ ነው ወአድና አላ ተርታቡ ላለመጠራጠራችሁም በጣም የቀረበ ነው ኢላ አን ተኩነ ትጃረተን ሓዲረተን ምናልባት ግን የቀረበ የሆነ ንግድ ከሆነ ቱዲሩነሃ በይነኩም የምትቀባበሉት የሆነ በመካከላችሁ መሸጥ እጅ በእጅ የምትቀባበሉት የሆነ ከሆነስ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها በእናንተ ላይ ባለመጻፋችሁ ኃጢአት የለባችሁም وأشهدوا إذا تبايعتم በምትሻሻጡበት ጊዜ አስመስክሩ ولا يضار كاتب ولا شهيد ጸሐፊውም ይሁን መስካሪው ከባለ ጉዳዩ ጋር አይጎዳዱ وإن تفعلوا ብትጎዳዱስ فإنه فسوق بكم ይህ በእናንተ ላይ ወንጀል ይሆንባችኋል አመጽ ነው واتقوا الله አላህን ተጠንቀቁት ويعلمكم الله الله ያሳውቃችኋል والله بكل شيء عليم الله በሁሉ ነገር አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና وإن كنتم على سفر መንገድ ላይ ብትሆኑ ولم تجدوا كاتبا የሚጽፍላችሁ ሰው ባታገኙ فريحان مقبوضة የተጨበጠ የሆነ መያዦ አድርጉ فإن أمن بعضكم بعضا كفيلاችሁ كفيل بيامن فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يا يتمنው ሰው አማናውን ያድርስ وليتق الله ربه ጌታውን አላህን ይፍራ ولا تكتموا الشهادة مسكرنتንም አትደብቁ ومن يكتمها مسكرنትን የሚደብቅ ሰው فإنه آثم قلبه ይህ ልቡ ኃጢአተኛ ነው والله بما تعملون عليم الله በምትሰሩት ነገር ላይ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው لله ما في السماوات وما في الأرض በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለ በሙሉ የአላህ ነው وإن تبدوا ما في أنفسكم በነፍሳችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ግልጽ ብታረጉት أو تخفوه ወይም ብትደብቁት يحاسبكم به الله በእርሱ አላህ ይቆጣጠራችኋል
ከዚያ ይመነዳችኋል ማለት ነው فيغفر لمن يشاء الله ለሻው ሰው ምህረቱን ይሰጣል ወይም ይምራል ويعذب من يشاء የሻውንም ሰው አላህ ይቀጣል والله على كل شيء قدير الله በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ملكتنياو درسو بتوردو آمن والمؤمنون آمانيوچم آمنوا بملكتنياو لا بتوردو كل ملكتنياوم آمانيوچم آمن بالله بالله آمنوا وملائكته بملكتنياو بملائكاوچ آمنوا وكتبه بمصحفتوچ آمنوا ورسله بملكتنيوچ آمنوا لا نفرق بين أحد من رسله ከነቢያቶች አንዱ ከሌላው አንለይም የሚሉ ሲሆኑ አመኑ ማለት ነው ወቃሉ ብለዋሉ ሰሚዕና ወአጣዕና ሰምተናል ታዘናል አሉ غفرانك ربنا ጌታችን ሆይ ምህረትህን እንጠይቀሃለን وإليك المصير መመለሻም ወደ አንተ ነው لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفس الله ከምትችለው በላይ አያስገድዳትም لها ما كسبت لذات نفس يسراتشو اللات وعليها ما اكتسبت برسوام لاي يفراتشو هاتيات اللبات ربنا جيتاتشن هوي لا تؤاخذنا اتيازا إن نسينا برسانو أو أخطأنا بتساساتنوم ربنا جيتاتشن هوي ولا تحمل علينا إسرا بنيا لايم شكمنا التادر جبن كما حملته على الذين من قبلنا كنيا بفيت بنبروت حزبوች ላይ እንዳደረከው ሁሉ نعم ربنا ولا تحملنا ጌታችን ሆይ አታሸክመን ما لا طاقة لنا به ለኛ በርሱ ላይ ችሎታ የሌለን የሆነ ነገር واعف عنا ይቅር በለን واغفر لنا ለኛ ምህረት አድርግ وارحمنا እዘንልን انت مولانا ወአቢያችን ረዳታችን አንተ ነህና فانصرنا اردان على القوم الكافرين بكهاديان ህዝቦችም ላይ እርዳን አሉ መልእክተኛውና አማኞቹ ማለት ነው طيب اذا الله سبحانه وتعالى من እያለን ነው يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ትላንት በተወሰነ መልኩ ስለ ወለድ አይተናል الله سبحانه وتعالى ምን አለ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ እስልምና ከመጣ በኋላ ለምን በአረቢያ ግዛት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ወለድ በጣም የተንሰራፋ ነበር በወለድ ይገበያዩ ነበር ማለት ነው እና ይሄ ነገር በጣም ተንሰራፍቶ በህብረተሰቡ ውስጥ በጣም የሚሰራበት ነገር ስለነበረ እስልምና ከመጣ በኋላ ይሄንን አራጣ የሚሉት ነገር ወለድ የሚባለውን ነገር እርም አደረገው ከዚያ አላህ ምን አለ ወዘሩ ማ በቂየ ሚን الربا ከዚያ በፊት قبل الاسلام ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት በአራጣ የሰጧቸው ሰዎች አሉ አራጣ አበዳሪዎች ማለት ነው በወለድ የሚያበድሩ ሰዎች ብራቸው ውጪ ነው ያለው በዚህ መሃል እስልምና መጣ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና አራጣ ወለድን እርም አደረገ ሰዎች ብራቸው ውጪ ያለ ማለት ነው በአራጣ የተበደሩ ሰዎች አሉ ያበደሩ ሰዎች አሉ በዚህ ሐል ላይ እስልምና መጥቶ ይሄን ነገር حرام በሚያደርግበት ጊዜ አላህ ምን አላቸው እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ وذروا ما بقي من الربا ያበድራችኋቸው ሰዎች አሉ አይደል ከእነርሱ ጋር ያለው ወለድ ተውት አላቸው አላህ ተውት ዋና ገንዘባችሁን እንጂ ወለዱን እንዳትወስዱ አላቸው ተውት እዛ ይቀረው እናንተ ጋር ያልደረሰው ማለት ነው እዛ ያለው ወለድ ተውት እሱን በአራጣ ያበድራችኋቸው ሰዎች አራጣው ተውላቸው እንዳትቀበሏቸው ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን ያመናችሁ ከሆናችሁ በሁለት ጎሳዎች መካከል በጃሂልያ قبل الاسلام ማለት ነው ከሰቂፍና በኑ ሙጊራ የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩና እነዚህ የሰቂፍ ጎሳዎች ከበኑ ሙጊራ በአራጣ በጣም ብዙ ብድር ተበድረው ነበርና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጡና እስልምና ይሄንን ነገር ውድቅ ካደረገው በኋላ እነዚህ በኑ ሙጊራዎች ያው ገንዘባቸውን ጠየቁ ማለት ባበደሩት ልክ ማለት ነው በተስማሙት ልክ እነዛ ደግሞ ለኛውን
እንዴት እንሰጣለን? እስልምና ሪባን ክልክል አድርገዋል። ስለዚህ እኛ ዋና ገንዘባችሁን ነው እንጂ ምን መልሰው ያንን አራጣውን አንከፍልም አሉ። ከዚያ ይሄ ነገር ወደ ዋሊ ወይም ደግሞ የመካ አስተዳዳሪ ወደ ነበረው ደረሰና እሱ ደግሞ ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዳዩን ላከላቸው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ተከስቷልና ተፈጥሯል፣ ምን ይደረግ ብሎ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምላሽ ከመስጠታቸው በፊት ይህ የቁርአን አንቀጽ ወረደ። ያ አዩሀ الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله የሚለው አንቀጽ ወረደ። ከዚያ የአላህ መልእክተኛ ይሄንን አንቀጽ ለእነዚህ ሰዎች አላህ በዚህ መልኩ ቁርአን አውርዷል የሚለውን ነገሯቸው ማለት ወዲያውኑ ምን አሉ? فقالوا نتوب إلى الله እኛ ወደ አላህ ተመልሰናል፣ ተውበት አድርገናል። ወነዘሩ ما بقي من الربا ከወለድም ከአራጣም የኛ እዛ የነበረው ለኛ ቀርቶ የነበረውንም ትተናል፣ በሙሉ አንፈልግም ዋና ዋጋችንን ካልሆነ በስተቀር ብለው ይሄንን ተቀበሉ ማለት ይሄንን የቁርአን ህግ። ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም አደረገና አራጣን ከዚያ በኋላ በእስልምና ውስጥ ነገር እንደማይቻል ሲከለክል ሙስሊም ሆኖ ይሄ የአላህ መመሪያ ከደረሰው በኋላ አራጣ የሚባል ነገር ወለድ የሚባል ነገር እንዳይበላ የሚበላ ከሆነስ فأذنوا بحرب من الله ورسوله ከአላህና ከመልእክተኛው ጋር በጦርነት ፍቀድ ማለት ነው። ያኒ ምን ማለት ነው? አንተ ሪባ የምትበላ ከሆነ ወለድ የምትበላ ከሆነ ሙእሚን ነኝ እያልክ ሙስሊም ነኝ እያልክ ከአላህና ከመልእክተኛው ጋር ጦርነት ላይ ነው ያለው። የቂያማ ቀን ለጦርነት መሳሪያህን ያዝ ይባላል ወለድ ሲበላ የነበረ ሰው ይላሉ። ኢዘን ይሄንን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ያመናችሁ ከሆናችሁ ተውት አላቸው። فإن لم تفعلوا ይሄን ባትሰሩ فأذنوا بحرب من الله ورسوله ከአላህና ከመልእክተኛው ጋር በጦርነት ፍቀዱ፣ አይ ወደ ጦርነት ግቡ። ስለዚህ ይሄ ተግባራችሁ ከአላህና ከመልእክተኛው ጋር ጦርነት ነው እያላቸው ነው፣ እየተዋጋችሁ ነው እያላቸው ነው። ከሸሪዓ ጋር ጦርነት ውስጥ የገጠመ ሰው የአላህን ህግ አልቀበልም ብሎ ሸሪዓን የሚጥስ ሰው ከአላህ ህግ ጋር እየተዋጋ ነው። ወይን ቱብቱም ተውበት ብታረጉና ብትመለሱስ ፈለኩም ሩኡሱ አምዋሊኩም ለናንተ ያበደራችሁት ዋናው ገንዘባችሁ አለላችሁ አላቸው አላህ። ያበደራችሁት ገንዘብ ወለዱ ቀርቶ ያ አለላችሁ። ላ ተዝሊሙነ ከሰዎች ላይ ትርፍ ገንዘብ በወለድ በመውሰድ ሰዎችን አትበድሉም። ወላ ትዝለሙን የእናንተንም ደግሞ ሐቃችሁንም ተው በማለት አትበደሉም። ኢዘን አራጣውን ትታችሁ ዋና ገንዘባችሁን ብቻ ተቀበሉ። ወኢን ካነ ذو أسرة ምናልባት ያ ያበደራችሁት ሰው ባለ ዕዳ ቢሆንስ ያኒ ድሃ ቢሆን ያ ባለ ዕዳው ማለት ያበደራችሁት ሰው መክፈል የማይችል ከሆነስ አላቸው። ወኢን ካነ ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة እስኪያገኝ ድረስ መጠበቅ ጊዜ መስጠት ነው አላህ። እስኪያገኝ ድረስ አግኝቶ እስኪከፍል ድረስ ላ እኔ አራጣውን ትችልሃለሁ خلاص ዋና ዋጋዬን ግን ከየትም ገብተህ አምጣ የሚባል ነገር የለም። አስለን قبل الاسلام በነበረው ሂደት እንዴት ነበር? እነዚህ በአራጣ የሚያበድሩ ሰዎች እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ይሄን ያህል አትርፈ ልታመጣ ይሉና ይስማማሉ። አጀሉ ይደርሳል። ጊዜው ሲደርስ ይሄዳሉ። መክፈል ትችላለህ? አይ አልችልም፣ አሁን አላገኘሁም። ኢዘን እስከዚህን ጊዜ ድረስ ይቆያል። ግን ይሄን ያህል እንደገና ምን ታረጋለህ? ታተርፋለህ። ያኒ ገንዘቡ ይወልዳል ይሏቸው ነበር። ወሃከዳ 10 ዓመት ቢቆይ እጥፍ እየሆነ ይሄድ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንስ ምን ሆነ? ዋና ገንዘቡን መመለስ የማይችል ከሆነ ያ ሰው ድሃ ከሆነ የተበደረው ሰው ባለ ዕዳው አቅም የሌለው ከሆነ ፈነዚረቱን ኢላ ማይሰራ እስኪገራለት ድረስ አቅም አግኝቶ ዕዳውን መክፈል እስኪችል ድረስ ጊዜ መስጠት ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። መጠበቅ وأن تصدقوا خير لكم على الله ጭራሽ አውፍ ብትሉትስ ብትመጸውቱና ያ خلاص አውፍ ብያለሁ ብትሉት خير لكم على الله ለእናንተ ይህ በላጭ ነው። إن كنتم تعلمون
ለእናንተ በላጭ መሆኑ አላህ ዘንዳ ይህ ነገር ለእናንተ ትልቅ ምንዳ መሆኑን ብታውቁ ኖሮ ትሰሩት ነበር ምን خلاص አውፍ ብያለሁ ትሉት ነበር አውፍ ብያለሁ ትሉት ነበር قتادة رحمه الله تعالى ለሆነ ሰው እዳ ሰጠና ያ ሰው እዳውን መመለስ አልቻለም ከዛ በኋላ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ የለም በሉት ይላል ይደበቅና ማለት ነው ይደበቃል ከዛ በኋላ የለም በሉ ይላል ማለት ነው የለም በሉ በዚህ መልኩ ሁሌ ሲመጣ የለም ያስብላል ከዛ ድንገት አንድ ቀን ያ ባለ እዳው ሳያየው ህፃን ልጅ አየው ውጪ ህፃን ልጅ አገኘው ማለት ነው የባለ እዳው ህፃን ልጅ ውጪ አገኘው አባታ አለው ሲለው አው ቤት አለ አለ ከዚያ በኋላ ጠራውና ና ቤት እንዳለ ሰምቻለሁ ና አለው የለም በሉ የሚለው ነገር ዛሬ አልሰራም ና አለው ከዚያ በኋላ ወጣ ምን ያርግ ምንም ማድረግ አይቻልም خلاص ይሄ ህፃን ምን ታረጋዋለህ ለምንድነው እንደዚህ የምታረጋው አለው والله ያንተን ገንዘብ ላለመክፈል ፈልጌ አይደለም ነገር ግን ቸግሮኝ ነው አለ ቸግሮኝ አጥቼ ነው ምን ላርጋ በአላህ ይሁንብህ አጥተህ ነው አለው አው ሱብሃንአላህ العظيم አፍ ብያለሁ ከዚያ ይህን የቁርአን አንቀጽ አነበበ ማለት ነው قتادة رحمه الله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون بلال الله سبحانه وتعالى الله زنب ያለው ይበልጥልኛል ለኔ خلاص አንተም ምናቱን አትጨነቅ አብሽራ አትጨነቅ بسم الله لا إله إلا الله نعم إذا الله سبحانه وتعالى إما ጊዜ መስጠት ነው አለ አግኝቶ እስኪ ከፍል ድረስ ምኑ راس المال ያበደርከውን ገንዘብህን አግኝቶ እስኪ ሰጥህ ድረስ ጊዜ መስጠት ከዚህ ካለፍክስ አላህ ዘንዳ የሚኖርህን ነገር ማሰብ ከቻልክ ግን አፍ በለው ይህ በጣም ትልቅ ነው ላንተ አላህ ዘንዳ ይሄ የበለጠ ነው አለ አላህ Subhanahu واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ከዚያ አላህ ምን አለ واتقوا يوما ያንን ቀን ተጠንቀቁ አለ የቂያማን ቀን ترجعون فيه الى الله ያ ወደ አላህ የምትመለሱበት የሆናችሁትን ቀን ተጠንቀቁ በዛን ቀን ያለውን ነገር አስቡ ለዚያን ቀን የሚሆናችሁን ስንቅ አዘጋጁ ያለ ነው አላህ واتقوا ايش بفعل الطاعات መልካም በመስራት አላህ ያዘዘህን ነገር በመስራት የከለከለህን ነገር በመከልከል ለዚያን ቀን ተዘጋጁ واتقوا يوما ተጠንቀቁ ያንን ቀን ترجعون فيه الى الله ራቁታችሁን ወደ አላህ የምትመለሱበት የሆነውን ቀን الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم نبيل الله سبحان الله لك أناتاتشو مهاتسان الدوتاتشوت بتشاتشون متاتشون دي إلى الله سبحانه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يا إزتناتشو يا هلو نجر كجرباتشو تلاتشوت متاتشو هابتاتشو نبراتاتشو يا هلو نجر يلم بعدواتشون ብቻችሁን ሆናችሁ መጣችሁ ንብረታችሁም ጭምር እንደዚያ ደግሞ ከአላህ ውጪ ይጠቅሙናል ስትሏቸው የነበሩት አማልክቶች ምናልባት ደጋግ ሰዎች እኛ እነርሱ አሉን ስትሏቸው የነበሩ የት አሉ ባዶአቸውን እኮ ነው የመጣችሁት ይላል واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ያ ወደ እርሱ የምትመለሱበትን ቀን ተጠንቀቁ ثم توفى كل نفس ما كسبت እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችውን ነው የዛን ቀን የምታገኘው የሚሰጣት ስለዚህ መልካም ስራ ስሩ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጨነቀን ሰው ፈርጅ እዳ የተያዘን ሰው ከቻል ከእዳ ነፃ አድርገው እዳው ያንተ ከሆነ የሌላም ሰው ቢሆን ከእዳው ነፃ አውጣው አላህ ጋር ይቀመጥልሃል ስለዚህ የዛን ቀን በሰራው ስራ ነው ምን የምትሆነው የምትያዘው ወይ ደግሞ የምትደሰተው ወይ የምትከፋው ኢዘን ራቁታ አላህ ፊት የምትቀርብበት ቀን አለና ያንን ቀን ምን አድርጉ ተጠንቀቁት ለዚያን ቀን ምን አድርጉ ተዘጋጁ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون እነርሱ አይበደሉም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይስ ከምንዳቸው አይጓደልባቸው እጥፍ ድርብ ቢደረግላቸው እንጂ ማለት ነው የትኛውም ነፍስ
የሰራችሁን ታገኛለች አላህ ምንዳዋን አነባብሮ ይከፍላታል ማዕሲያ ከሆነ ወንጀል ከሆነ ባለበት በሰራችው ልክ ሳይጨመር በአንድ ተባስቶ አንድ ነው አማ ኸይር ስራስ አድዓፍ المضاعفه የመጨረሻው 10 ከዚያ 70 ከዚያ 700 ከዚያስ አላህ እንጂ በማያውቀው ማለት ነው የሚባዛው ኢዘን ዛሬ ምን አድርገነው ለዚያን ቀን ሰንቅ የዚያን ቀን ራቁትን አላህ ፊት በመትቀርብበት ቀን ይጠቅመሃል ያ አዩሀ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه በእዳ ለተወሰነ ጊዜ ከተዋዋላችሁ ከተሻሻጣችሁ ያንን ነገር ጻፉት አለ አላህ ጻፉት አለመተመን አይደለም እንዴት ያኒ ይጻፍ እንዴት ይለኛል አትበል ይሄ አላህ አምር ነው ጻፉት ምን ይጎዳሃል ዛሬ ምናልባት አንተና ጓደኛ ልትተማመኑ ትችላላችሁ ነገር ግን አንተ ወደ አኺራ ብትሄድስ ቤተሰቦች ይሄን ነገር አያውቁትም አለኝ ብትል ጥርጣሬ ውስጥ ልትገባ ትችላለህ ሰዎች አንተን ሊጠረጥሩ ይችላሉ ወራሾች ሊጠረጥሩ ይችላሉ ነገር ግን የተጻፈ ነገር ካለስ ይሄው ማለት ይሄ ሐቄ ነው የምትለው ማለት ነው ወራሾቹም ምንም ነገር አይጠራጠሩም በል ይሄ ብቻ አይደለም ምናልባት ሰው ነህና እንድትረሳ ትችላለህ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ የረሳው አደም ነው ከዚያ በኋላ ዘሮቹ ረሱዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸውን ፍጥረታቶች በሙሉ ፊት ለፊት ሲያረክ ከዚያ ውስጥ ፊቱ በጣም የሚያበራ አንድ ሰው አየና ያኒ ነብዩላህ አደም ነው የሚያዩት ከዚያ ለአላህ ጠየቁት ይሄ ማን ነው ሲል ልጅህ አደም ነው እድሜው ስንት ነው ሲል 60 ዓመት ነው አላቸው ለነብዩላህ አደም አላህ ነው የሚለው 60 ዓመት 40 ዓመት ጨምርለት 100 ይምላለው ማለት አባታችን አደም ካንተ እድሜ ከፈለግ ልጨምርለት ካንተ እድሜ ልጨምርለት የነብዩላህ አደም እድሜያቸው 1000 ዓመት ነው ከዛ ካንተ እድሜ ወስጄ ልጨምርለት እኔማ መጨመር ብሆን ራሴ ያውቃለሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈለግ ግን ካንተ እድሜ ከኔ እድሜ ወስደ ጨምርለት ነብዩላህ አደም 40 ዓመት ተወስዶ ለነብዩላህ አደም ከአባታችን ከአደም እድሜ ላይ ተጨመረ ነብዩላህ አደም ጊዜያቸው ደረሰና መለከል ሞት ሲመጣ አረጋና እኮ ነኝ አለ ገና ነኝ እንዴ እድሜ እኮ ገና ይቀረኛል 40 ዓመት ይቀረኛል አለ አንተ ለልጅህ እኮ ለዳውድ ሰጣል አረኔ አልሰጠውም አለ ነብዩላህ አደም አልሰጠህም ይሄው ይሰጠህበት መላእክቶች ይነዋሉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶቹ እንዲመሰክሩ አደረገ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አለ ነሲያ አደሙ ፈነሲየት ذريته አባታችን አደም ረሳ ዘሮቹም ረሱ ኢዘን ትረሳለህ ስለዚህ ምን አድርግ እንዳትረሳ ጻፍ ያ አዩሀ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بينكم بالعدل ጻፊ በመሐከላችሁ በትክክል ይጻፍ በሁለታችሁ መሐከል ማለት ነው ያኔ ያንን ስትዋዋሉ ስትሻሻጡ በሰላም ይባላል ይሄ ቁጭ ብላችሁ በአንድ በተቀመጣችሁበት ቦታ ላይ አንደኛ ምንድነው የምትገዛው ነገር የምትወስደው ነገር መታወቅ አለበት የምትወስደው ነገር ዋጋው መታወቅ አለበት የሚከፈልበት ጊዜ መታወቅ አለበት ይሄንን የዚህ አይነት እቃ በዚህ ያህል ዋጋ በዚህን ጊዜ ሊከፈል ተብሎ ምን ይደረጋል ይጻፋል ምስክሮች ይሰማሉ ያያሉ ኢዘን በዚህን ጊዜ فليكتب كاتب بينكم ايش وليكتب بينكم كاتب بالعدل በመሐከላችሁ ጻፊ በፍትህ በትክክል ይጻፍ ምን አያድርግ እንዳያጎል ወይም እንዳይጨምር ማለት ነው ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله መጻፍ የሚችል ሰው አልጽፍም አይበል አላህ ነው ያሳወቀውና ሰደቃ ያውጣ فليكتب እሱም ይጻፍ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ያ ደግሞ ባለ ሐቁ ባለ እዳው በእዳ የወሰደው ሰው ለሚጽፈው ሰውዬ እሱ ይንገረው አለ አላህ شفت كيف በተቃራኒው አይደለም ባለ እዳው ነው يعني የተበደረው ማለት አበዳሪው ሳይሆን ለሚጽፈው ሰው መንገር ያለበት ማን ተበዳሪው ባለ ሐቁ ማለት ሐቅ ያለበት ደይን ያለበት ሰውዬ እንዲህ አይነት የእከሌ በዚህን ጊዜ የሚከፈል ይህን ያህል አለብኝ ብሎ ይንገረው አለ አላህ እሱ ይንገረው በቃሉ
طيب الله نفرا ولا يبخس منه شيئا حتى سويو باينور ማለት ነው ያ አበዳሪው ባይኖር ራሱ አላህን ይፍራና በትክክል ይናገር እንዳይቀንስ ካለበት ሐቅ ላይ እንዳይቀንስ በትክክል فإن كان الذي عليه الحق سفيها يا يتبدروا سو يعني سفيه كل ከሆነ ባለ እዳው ማለት ነው أو ضعيفا ويدمو دكاما ከሆነ يعني መናገር የማይችል ከሆነ በዚህ መልኩ ማስረዳት ለሚጽፈው ሰው ያለው ነገር በትክክል ማሳወቅ የማይችል ከሆነ أو لا يستطيع أن يمل ወይም ደግሞ እሱ ያንን በቃሉ መናገር አንብቦ በቃሉ መናገር የማይችል ከሆነ هو እሱ فليملل وليه بالعدل የሱ ተጠሪ የሱ ሐላፊ የሱ ዋቢ የሆነ ሰው ለሚጽፈው ሰውዬ በትክክል እዳውን ለዛ ሰው ያለውን ሐቅ ይንገረው واستشهدوا شهيدين من رجالكم የዚህን ጊዜ ከወንዶቻችሁ ሁለት ሰዎችን አስመስክሩ فإن لم يكونا رجلين ሁለት ወንዶችን ካላገኛችሁ فرجل አንድ ወንድና وامرأتان ሁለት ሴቶችን አስመስክሩ ممن ترضون من الشهداء ምስክርነታቸውን ከምትወዱላቸው ከሆኑ ሰዎች يعني ኡዱል የሚባለው ለዚህ ነው አሉ ምን ይሆኑ ታማኝ የሆኑ ሰዎች ለምስክርነት የሚቀርቡ ሰዎች ታማኝ የሆኑ በውሸት የማይታወቁ ፍትሃዊ የሆኑ አድል የሆኑ ማለት ነው ፍስክ የሌለባቸው طيب ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ሁለት ሴቶች ከአንድ ወንድ ጋር የተባለው ለምንድነው አንደኛዋ ብትረሳ ብትሳሳት ሌላኛዋ ታስታውሳታለች ስለዚህ ሁለት ሴቶች እንደ አንድ ወንድ ነው ምን የሚሆኑት يعني በምስክርነት ላይ የሚቀርቡት ማለት ነው ለዚህም ደግሞ ኢላውን ሲነግረን አላህ ምናልባት አንደኛዋ ብትረሳ ሌላኛዋ ታስታውሳታለች لانهن ناقصات عقل ودين ለምን አቅላቸው ነቅስ አለበትና አቅላቸው ነቅስ አለበት من حيث الجمله እንዳጠቃላይ كذلك ديناቸው ነቅስ አለበት የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን በተናገሩ ጊዜ ምንድነው يعني ያቅላቸው ነቅስና የዲናቸው ነቅስ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቁ ያቅላቸው ነቅስ ማለት ሁለት ሴት እንደ አንድ ወንድ መመስከሩ ነው ይሄ ማለት ያቅላቸው ነቅስ ነው ያመለክተው የዲናቸው ነቅስ ደግሞ ወይ በልማድ ደም ጊዜ ወይም በወሊድ ደም ጊዜ ከሰላት ከጾም ከተለያዩ ከዒባዳዎች يعني ይቋረጣሉ ይሄ ምክንያቱም ኢማን በስራ በመልካም ስራ ነው አይደል የሚጨምረውና የሚቀንሰው በዚህም ጊዜ ዲናቸው ምን ይሆናል ይቀንሳል ማለት ነው በልማድ ደም ላይ ሆነ አንድ ሴት ስትቆይ ወር ከምናምን ከሰላት ተገልላ በምትቆይበት ጊዜ ኢማኗ ምን ይሆናል ይቀንሳል وهكذا በልማድ ደም ላይ ሆነ 7 ቀን 10 ቀን ልትቆይ ትችላለች በቆየች ቁጥር ምን ይሆናል ኢማኗ ይቀንሳል ስለዚህ ዲናቸው ናቂስ ነው የተባለው ለዚህ ነው አቅላቸው ናቂስ ነው የተባለው ደግሞ ስለሚረሱ ነው نعم أنت إلا إهداهم فتذكر إهداهم الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا مسكروች ሊመሰክሩ በተጠሩ ጊዜ እምቢ አይበሉ ከምስክር ሁሉ በጣም ኸይረኛ ምስክር ብሎ ማለት መስክር ሳይባል የመሰከረ ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምስክር ሁሉ ሸረኛ ምስክር ብሎ ማለት ደግሞ መስክር ሳይባል የመሰከረ ነው አሉ ሁለት አይነት ኸይረኛ ማለት መስክር ሳይባል የመሰከረ ነው በጣም ሸረኛ ማለትም መስክር ሳይባል የመሰከረ ኸይረኛው የትኛው ነው በእውነት የመሰከረው ነው ያየውን ነገር በእውነት የመሰከረ ሸረኛው የትኛው ነው በውሸት የመሰከረ ነው በውሸት አንዱን ለመጉዳት አንዱን ለመጥቀም ብሎ ሸሃደተ ዙር ይሄ እንዲህ አይነት ሰዎች አኺር ዘማን ላይ የሚመጡ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ ብሎ ተናግሯል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ስለዚህ በውሸት ከሆነ መስክር ሳይባል እኔ ሰምቻለሁ እኔ አይቻለሁ ብሎ መጥቶ የሚመሰክር ከሆነ ወይ ተገስቶ ወይ ደግሞ የሆነ ዘመዱን ለመጥቀም ብሎ ለዚያ የሚመሰክር ከሆነ ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ነው ነገር ግን ሐቅ የሚመሰክር ከሆነስ በሐቅ ያየውን ነገር ከመሰከረ ደግሞ ማሻአላህ ይሄ በጣም ትልቅ አጅር አለው ምንዳ አለው ኢዘን ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا መስካሪዎች ኑ መስክሩ በተባሉ ጊዜ እምቢ ሊሉ አይገባም هذا يتعين አንተ ከሌ ተብሎ ና መስክር ከተባለ ባየው ጉዳይ በሚያቀው ጉዳይ ላይ ከሆነ يجب عليه
ይሄ በሱ ላይ ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው። ወላ ተስአሙ አን ተክቱቡሁ ሰጊራን አው ከቢራን ኢላ አጀሊሂ ምናልባት እንዲህ በብድር በእዳ በምትዋዋሉ ጊዜ ያ ነገር ምናልባት ትንሽ መሆኑ ዋጋው ትንሽ መሆኑ ወይም ደግሞ ሸቀጡ ትንሽ መሆኑ ይሄ ነገር ሊያሰለቻችሁ አይገባም። አትሰልቹ። ያ እስከ ጊዜው ድረስ ለመጻፍ መሰልቸት የለባችሁም። የሚጻፈው ነገር ትልቅም ይሁን ትንሽ ጻፉታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጻፉት። ذلكم ይህን ማድረጋችሁ መጻፋችሁ አለ አላህ አቅሰጡ ኢንደላህ አላህ ዘንዳ በጣም ትክክለኛ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ነገር ነው ይሄ። ወአቅወሙ ለሸሃደቲ كذلك ለምስክሮቹም ይሄ በጣም አረጋጋጭ ነው የተጻፈ ከሆነ ማለት ነው። መጻፉ hatta ከምስክሮቹም ውስጥ ምናልባት ጊዜው ከረዘመ ሊረሱ ይችላሉና የተጻፈውና የተፈረመውን ነገር በሚያዩበት ጊዜ ግን 100% ምን ይሆናሉ እርግጠኛ ይሆናሉ። طيب واقوموا للشهاده وادنى الا ترتابوا على كذلك እንዳትጠራጠሩ يعني አንዳችሁ ሌላውን እንዳይጠራጠር የቀረበ ነው ላለመጠራጠራችሁ ይሄ ምን የሆነ የቀረበ ነውና ጻፉት። ኢላ አን ተኩነ ቲጃረተን ሐዲረተን ትዲሩነها بينكم ምናልባት ግን እጅ በእጅ የምትቀባበሉት ንግድ ከሆነ ወዲያው ማለት ነው فليس عليكم جناح الا تكتبوها የዚህን ጊዜ ባለመጻፋችሁ እናንተ ኃጢያት የለባችሁም ችግር የለም። ዛሬ ወንድሞቻችን መርካቶ ላይ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። واشهدوا اذا تبايعتم በተሻሻጣችሁ ጊዜ አስመስክሩ ولا يضار كاتب ولا شهيد كذلك የሚጽፈውና የሚመሰክረው ሰውዬ ከባለ ጉዳዩ ጋር መጎዳዳት የለም። ምን ማለት ነው? በውሸት ወይ ቀንሶ ወይ ጨምሮ እንዳይመሰክር ወይም እንዳይጽፍ። طيب ምናልባት ያኛው መጻፍና ማንበብ የማይችል ሊሆን ይችላልና ይሄ ጻፍ የተባለው ሰውዬ አንደኛውን ለመጥቀም ጨምሮ ወይም ደግሞ ሌላኛውን ለመጥቀም ብሎ ደግሞ ቀንሶ እንዳይጽፍ በትክክል ባለበት ነው። وكذلك ሸሂዶችስ ምስክሮቹ የሰሙትና ያዩትን ነገር በትክክል ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ ምን ማድረግ በዚህ መልኩ መመስከር አለባቸው። ወይን ተፍዓሉ ነገር ግን ይህንን ወይ መጨመር ወይ መቀነስ ብታዛቡትስ فإنه فسوق بكم على الله ይህ በእናንተ ላይ አመጽ ነው የሚሆንባችሁ። واتقوا الله አላህን ተጠንቀቁ ويعلمكم الله አላህ ያሳውቃችኋልና والله بكل شيء عليم አላህ በነገሮች ላይ ሁሉ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ውስጥ ያወጣው እስቲስና ከመጽሐፍ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጻፉ ካለ በኋላ ወይን ኩንቱም على سفر ነገር ግን ምናልባት በደይን በእዳ ምትዋዋሉት ወይም ደግሞ በእዳ ምትሻሻጡት መንገድ ላይ ሆናችሁ ከሆነ አለ አላህ ወለም ተጂዱ ካቲበን የሚጽፍ ሰው ካላገኛችሁ የሚጽፍላችሁ ወይ ደግሞ የሚጽፍ መጽሐፍ የሚችላል ወይ የሚጽፍበት ነገር የለው ወይ ወረቀት የለም ወይ ደግሞ ቀለም የለም እሺ መጽሐፊያ እስክሪብቶ ማለት የሚጽፍበት ነገር አለ። ስለዚህ በምን ይጻፍ? በምንም መጻፍ አይችልም አይደል? የዚህን ጊዜስ ምን አለ አላህ فريحان مقبوضة የተጨበጠ የሆነ መያዣው ማስተማመኛ መያዣው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መያዣው ማድረግ ይችላል። طيب اذا አንተ ይሄ ነገር አንተ ጋር ይሁን እኔ የምፈልገው ይሄን ነገር ስጠኝ ትለዋለህ። ዋጋው ተስማማለህ። ጊዜ ገደቡን ታስቀምጥና እስከዛ ድረስ መተማመኛ ሚይዘው ነገር ትሰጠዋለህ። መያዣው ትሰጠዋለህ። ያኛው መያዣውን ይወስድና ቀለብ ሊሰጥህ ይችላል ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁዲይ ጋር ዲርዓቸው የጦር ቆባቸው ለቤተሰቦቻቸው በወሰዱት የገብስ ቀለብ ተይዞ ነበር። ወደ አኺራ ከሄዱ በኋላ ነው የተለቀቀው። ኢዘን እሺ ታዚዛለህ። አሲዘ ምን ታረጋለህ? ትወስዳለህ። ነገር ግን ምን መሆን አለበት? ጊዜው የምትከፍልበት ጊዜ كذلك መጠኑ መታወቅ አለበት። ዋጋው ማለት ቂማው መታወቅ አለበት። ከዚያ በኋላ ለዚያ የሚሆን መያዦ ታሲዛለህ። ስለዚህ የሚጽፍላችሁ ሰው የማታገኙ ከሆነ መንገድ ላይ ከሆናችሁ ምን አድርጓል አላህ? ፈሪሃኑን መቅቡደቱን የዚህን ጊዜ የተጨበጠ የሆነ መያዦ አድርጓል። فإن أمن بعضكم بعضا አይ ችግር የለም እኔ አምነዋለሁ ብላችሁ ከፊሉን ካመነ ያለ መያዦ ከሰጣ ምን ይሆን አለ? فليؤدي الذي اؤتمن امانته
فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه يا يتامنوا سو الله يفرا እኔ አምነዋለሁ ብሎ ሰጥቷል አይደል መያዦም የለም አልተጻፈምም ምስክርም አልተደረገም የዚህን ጊዜ የታመነው ሰውዬ አላህን ይፍራ አለ አላህ አማናውን ይመልስ ያድርስ ታምነሃል አው انت بالله ፍራና ያመነህን ሰው አትካድ طيب አትካድ ለክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንድ አዕራቢ የገጠር ሰው ግመል ወይም ፈረስ ይላሉ ገዙትና እየሄዱ እያለ መንገድ ላይ ጨምሮ የሚሰጠው ሰው መጣ እሳቸው አሉ ከኋላ እየተከተሉት ነው ከሌላ እየተነጋገረ አንተ ሰውዬ እኔ ገዝቼ የለ እንዴ አልገዛኸኝም አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ አልገዛኸኝም አረባክ ገዝቻለሁ አልገዛኸኝም እስኪ እሺ የሚመሰክርልህ ሰው አምጣ አላቸው አንድ ሰው የሚመሰክርልህ ሰው አምጣ እኔ ላንተ የሸጥኩ ለመሆኔ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አላህ ያሉ አንደኛው ሰው እየመጣና ምንድነው ሲል እኔ ገዝቻለሁ እሱ ሽጦልኛል አሁን ደግሞ አልሸጥኩልህም እያለኝ ነው እዛ አንድ ምስክር እኮ ነው አምጣ ያልኩህ አላቸው እኔ ምስክር ነኝ አለ ይሄኛው ሰውዬ ማለት እኔ ምስክር ነኝ የአላህ መልእክተኛ ከሱ ገዝተውታል አለ እኔ ምስክር ነኝ እንዴት ትመሰክራለህ አሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ አልነበርክም የት አይተህ ነው የምትመሰክረው ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሰውዬ በዚህ ግመል አይደለም ከሰባት ሰማይ ከአርሽ በላይ በመጣ መልእክትም አምኜውታለሁ አላቸው በእርሶ በማመኔ ነው መመስክረው አላቸው በእርሶ በማመኔ የዚህ ሰውዬ ምስክርነት የሁለት ሰው ምስክርነት ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁለት ሰው ምስክርነት ነው ማለት ሻሂዱ ምንድነው አስመስክር ነብዩ መሐመድንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አርጓቸዋል ምስክር አምጣ ብለዋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ግን አላህ ያ ሰው አንተን እኔ ችግር የለም ምስክር አይኑር አምናለሁ ካለህስ ምን አላል فليتق الله ايش فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه የታመነበትን አማናውን ያድርስ አላህን ይፍራ አለ አላህን ጌታውን አላህን ይፍራ ለምን خلاص ይሄ ሰውዬ አንተን ማመኑ ምን ሊጎዳው አይገባም አንተን በማመኑ ሊጎዳ አይጎዳም እሱ አስለን ነገር ግን አንተ ዱንያ ላይ አንተን በማመኑ ምክንያት ልትጎዳው አይገባም ብትጎዳው አንተን የምትጎዳው ስለዚህ ምን አለ አላህ የታመነው ሰው አማናውን ያድርስ አላህን ጌታውን ይፍራ የቂያማ ቀን እሱ ፊት መቅረቡን እንዳይረሳ ولا تكتموا الشهادة ምስክርነትን ማትደብቁ ومن يكتمها ምስክርነትን የሚደብቅ ሰው فإنه آثم قلبه ልቡ ኃጢአተኛ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቡ ያወቀ ነው ይሄ ደግሞ ለሱ ወንጀል ነው والله بما تعملون عليم الله Subhanahu Wa Ta'ala በመሰሩት ነገር አዋቂ ነው لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض بسمايات وسطنا بمدر وسط يالا بمولو لله ነው وإن تبدوا ما في أنفسكم بنفساችሁ ውስጥ ያለው ነገር ግልጽ ብታረጉት أو تخفوه ብትደብቁትም يحاسبكم به الله በርሱ አላህ ይቆጣጣራችኋል አላህ ውስጣችሁን ይመረምራልና فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله لا يشاء سو ይምራል የሻውን ደግሞ ምን ያደርጋል ይቀጣል አለ ሱሐባዎች መጡ ነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ በርሱ አምነናል አላህ ያዘዘንን ነገር ፈጽመናል ይሄ ግን በጣም ከብዶናል አሏቸው ሱብሃንአላህ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله በነፍሳችን ውስጥ ያለው ነገር ይሄን በዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቆጣጠረንና በዚህ የሚቀጣን ከሆነ ይሄ ከባድ ነው እንዴት እንችለዋለን አሉ ያ ረሱላህ እንዴት እንችለዋለን ከባድ ነው አሏቸው አላህ መልእክተኛ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ የሙሳ ህዝቦች እንዳሉት ልትሉ ነው እንዳሏቸው ቆሉ ሰሚዕና ወአጣዕና በሉ ሰሚዕና ወአሰይና እንዳትሉ ሰምተናል አምፀናል እንቢ ብለናል እንዳትሉ ሰምተናል ታዘናል በሉ አሏቸው طيب ከዛ ምን አሉ ሰሚዕና ወአጣዕና እሺ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ መርሐባ አሏቸው ማለት ነው
والله على كل شيء قدير ካለ በኋላ ልክ ይሄንን እነዚህ ሱሐባዎች ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ መተው በዚህ መልኩ ይሄን ሙሐወራ ካደረጉ በኋላ ወዲያውኑ አላህ ይሄን የቁርአን አንቀጽ አወረደ አመነ الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون አላህ በመልእክተኛው ላይ ባወረደው መልእክተኛው አመነ አማኞችም አመኑ ሱሐባዎች ማለት ነው እስከ ቂያማ ድረስ የነሱን ፈለግ የተከተለም እዚሁ የቁርአን አንቀጽ ውስጥ ይገባል ኩሉን መልእክተኛውም አማኞቹም አመነ ቢላሂ በአላህ አመኑ ወመላኢካቲ በመልእክተኛው አመኑ ወኩቱቢ በመጽሐፍቶቹ አመኑ ወሩሱሊሂ በመልእክተኞቹም አመኑ ላ ንፈርቁ በይነ አሐድ ሚን ሩሱሊሂ ያሉ ሲሆኑ ከመልእክተኛው አንዱ ከሌላው አንለይም ብለው ምን ማለት ነው አላህ 124000 ነብያትን ልከዋል ሁሉም መልእክታቸው ከአላህ ነው ብሎ ማመን ማለት ነው 313 ሩሱሎችን አላህ ልከዋል ስለዚህ የሁሉም መልእክት ከአላህ ነው ብሎ አንዱን ሳይዋሹ ማለት ሳያስተባብሉ ሁሉም ከአላህ ነው የተላኩት ብለው ሁሉም መልእክታቸው ትክክል ነው ከአላህ ነው የተላኩት ብለው መኑ ማለት ነው ከዚያ ምን አላለ وقالوا سمعنا واطعنا ሰምተናል ታዘናል አሉ نعم صحابዎች ያሉትን ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سمعنا وعصينا እንዳትሉ قولوا ايش سمعنا واطعنا እነርሱ ይሄ የቁርአን አንቀጽ ከመውረዱ በፊት ምን አሉ سمعنا واطعنا እሺ مرحبا طيب ከዚያ አላህ አሞገሳቸው አወደሳቸው وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ጌታችን ሆይ ምህረትህን እንጠይቅሃለን መመለሻም ወዳንተ ነው አሉ نعم يا الله اذا خلاص ይሄ ነገር ምህረቱ ባንተ እጅ ነውና ያለው فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله ያለው ስለዚህ ምህረትህን እንጠይቅሃለን غفرانك ربنا ጌታችን ሆይ ምህረትህን እንጠይቅሃለን واليك المصير መመለሻው ወዳንተ لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الله طيب قدم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بلو نبرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفس الله كمتشلو بلاي أياسجددات نعم بشرى متطلعوا معناته بشرى كالله يمسراج أبشروا تبالو معناته لها ما كسبت ليأندوا نفس من اللات يسراتشو اللات ملكام سرع وعليها ما اكتسبت በሷ ላይ ደግሞ የሰራችው ማዕሲያ አለባት ማለት لا يكلف الله نفسا الا وسعها نفس الله ከምትችለው በላይ አያስገድዳትም لها ما كسبت ለሷ የሰራችው አለላት ምንዳዋ አላህ ዘንድ ማለት ነው ስራዋ ልክ ታገኛለች መልካም ስራዋ የሚነባበርላት ሲሆን وعليها ما اكتسبت በእርሷ ላይም ደግሞ ያፈራችው ኃጢያት ወንጀል ቅጣቱ አለባት ربنا لا تؤاخذنا ጌታችን ሆይ አትያዘን إن نسينا برسانو ነገር أو أخطأنا ወይም በተሳሳት ነው ربنا ولا تحمل علينا إسرا ጌታችን ሆይ አሉ ولا تحمل علينا በእኛ ላይ አትጫንብን إسرا ሸክም የሆነን ነገር ችግር የሆነን ነገር كما حملته على الذين من قبلنا ከኛ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ የጫንከው አይነት ማለት ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ አላህ አግርቶለታል በጣም ቀላል ነው ምናልባት ነጃሳ ልብስን ቢነካብህ ልብስህ ምን ታረጋዋለህ ታጥበዋለህ ያችን ቦታ የነካትን ቦታ ብቻ አጥበህ መስገድ ትችላለህ ወይም የድሮ ህዝቦች ላይ ያ ነጃሳ የነካው ቦታ ቆርጠው ነበር የሚያወጡት كذلك ሰላት ከደረሰባቸው በሚሰገድባቸው ቦታዎች እንጂ መስገድ አይችሉም ነበር በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ነገር ግን በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች የትም ቦታ ላይ ሰላት ሲደርስብህ መስገድ ይችላል ምድር በአጠቃላይ ንጹህና መስጂድ ተደርጎልኛል አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب اذا ከዚያ በፊት የነበሩት ህዝቦች ላይ የነበረ ከባድ ጀሰድህ ቢነካ ነጃሳ ጀሰድህ ይቆረጥ ነበር በውሃ ታጥበህ አይለቅም ነበር ሱብሃንአላህ العظيم
إذن الله سبحانه وتعالى እንዴት አድርጎ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ኡማዎች እንዴት እንዳገራልናቸው ማለት ነው። ከኛ በፊት የነበሩት ህዝቦች ላይ ያደረከው አይነት እንደዛ አይነት መከራ ከባድ የሆነ ችግር የማንችለው ነገር አታሸክመናል። ረበና ወላ ተሐሚልና ጌታችን ሆይ አሁንም አታሸክመን አትጫነን ማላ ጣቀተ ለና ቢሂ ለኛ በርሱ ላይ ችሎታ በሌለን ነገር ማለት ነው። የማንችለውን ነገር አታምጣብን ማለት ነው። የትኛውን ፈተና አታምጣብን ከአቅማችን በላይ የሆነ ፈተና ከኢማናችን የሚያወጣን አላህን ከመፍራት የሚያወጣን ከአላህ መንገድ የሚያወጣ የሆነ ከባድ ድህነት ከባድ በሽታ ከዛልክ የተለያዩ ፈተናዎች በዲን ላይ መፈተን ያ ረቢ አላህ እንደዚህ አይነት ነገር ጠብቀን እኛ የማንችለው የሆነ ልንቋቋመው የማንችለው ኢማናችን የማይቋቋመው طيب ዲናችንን የሚፈትን ኢማናችንን የሚፈትን የሆነ ነገር አታምጣብን ይሄን እንዲህ አይነት ነገር አታሸክመን ብላችሁ ብለው ዱዓ አደረጉ እነዚያ አማኞች ወአፉ አና ይቅር በለን ጌታችን ሆይ ወግፊር ለና ለኛም ምህረትን ስጠን ወንጀለኞች ነን እያሉ ወርሐምና እዘንልን አንተ መውላና አንተ ወዳጃችን ዋቢያችን ይሆንክ ተጠሪያችን ይሆንከው አምላክ ሆይ ፈንሱርና አለል ቀውሚል ካፊሪን በከሃዲያን ህዝቦች ላይ እርዳን ይላሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረን። ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ይህን የቁርአን አንቀጽ አንብቦ ሲጨርስ አሚን ይል ነበር ዱዓ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህም ኢንሻአላህ ሱረቱል በቀራን ጨርሰናል። نكتفي بهذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم